प्रेज द लॉर्ड। एही शिक्षा माध्यम समस्त गौरव महिमा प्रशंसा ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ नामରେ सेई एक जीवित परमेश्वरଙ୍କର हो आमेन। आपणकर जो 10 गोटी प्रश्न ताहा मु पाइअछि एवं सेई प्रश्नर उत्तर आपणको जणैबा पई मु प्रार्थना सहित परमेश्वर को जणै अछि। तांकुरी सामर्थ्य तांकुरी अनुग्रह सकाशे मु आपणको ठारे एया एक्सप्लेन करी प्रकाश करबा पई मु एई वीडियोटी प्रस्तुत करि अछि। प्रियर भाई आपण जेहु 10 गोटी प्रश्न पचारिले सेई 10 गोटी प्रश्नर 90% उत्तर मु ऑलरेडी सेई आनो सजन बोली कि जे वीडियोटा बनेइछि से वीडियोटारे समस्त एक्सप्लेन करिछि, किंतु भाषागत प्रॉब्लम थिबा जुगु आपण बोधे सौरा भाषा जानी पारि नथिबा जुगु से समस्त विषय आपण बुझी पारिले नाही। प्रभु जो विषय मते सामर्थ्य देबे नाही से विषय मु कहिबा पई मोर साहस नाही। तेणु आपणकर प्रश्न अनुसार मु प्रभुଙ୍କ निकट प्रार्थना करिछि तांकुरी से अनुग्रह तांकुरी दया तांकुरी से वाक्य द्वारा आपणकर प्रश्नर उत्तर नूतन नियम रे लिखित वाक्य अनुसार प्रकाश करिबा पई उत्तर देबा पई एई वीडियोटी मु बनेइछि। तेणु प्रियर भाई मु आपणको कृतज्ञता जणाए, कारण आपण पचारितिबा प्रश्न माध्यम रे अनेकंको उपकार एवं ए आमर विश्वास। प्रभुଙ୍କ अनुग्रह शांति आपणको ऊपर सदा सर्वदा रहू। प्रियर भाई व्यवस्था विषय रे जेतेबेले आमे कथा कहू आमे बहुत जागृत सहित आउ जेहु विषय लिखित अछि सेई विषय को ध्यान देई आमे व्यवस्थार वाक्य कहू, कारण व्यवस्था विषय बहुत गंभीर विषय। आत्मांक साहाय्य बिना सेई व्यवस्था जनक ज्ञान प्रकाश करिबा पई बहुत कष्ट। व्यवस्था टू आरंभ करी ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह पर्यंत विषय बुझिबा कोले जणे मनुष्य से उद्धार पाइबा आवश्यक, नूतन जन्म पाइबा आवश्यक, उद्धारर अर्थ से बुझिबार आवश्यक। सेतेबेले ही से व्यवस्था एवं अनुग्रह विषयर रहस्य को से बुझी पारिबो। प्रियर भाई आमे जे व्यवस्था विषय रे कथा कहू आमे मूसाଙ୍କ विरुद्ध नाउ किंबा व्यवस्थार विरुद्ध नाउ, ख्रीष्ट ही व्यवस्था सफल कले। तेणु मात्यु तार 5 पर्व जेतेबेले 17 पद देखू ख्रीष्ट जीशु कहिले व्यवस्था की बाबवादी मानकर वाक्य लोप करबा को न आसी बरं सफल करबा पई आसी अछि। तार अर्थ कोन? तार अर्थ होची जेहु व्यवस्था थिला से व्यवस्था आउ बाबवादी मानकर जेहु सबु कथित वाक्य सेई सबु ख्रीष्ट ही सफल कले। ख्रीष्ट ही जणे धार्मिक, ख्रीष्ट ही जणे सेई सबु व्यवस्था को सफल करिबार जणे मनुष्य ईश्वरଙ୍କ संतान। बेडे बेडे मनुष्य मानक मध्यरे मूसाଙ୍କ ठारू ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह पर्यंत व्यवस्था की परि सिस्टमेटिक भावरे सफल हैला ताहा बुझिबार मिस अंडरस्टैंडिंग जुगु अनेक भाई माने एथिरे पथभ्रष्ट हेउअछंती। साधु पाउल कहंती रोमी पुस्तक 6 पर्व 14 रे आम्भे माने व्यवस्थार अधीन नौ किंतु अनुग्रहर अधीन अटु। अर्थात जेतेबेले ख्रीष्ट आसिले एबे आमे आउ व्यवस्थार अधीन रे नाउ, ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह अधीन भितरे आमे अछु। तेणु जे अनुग्रह विषय बुझे नाई, जे उद्धार पाई नाई, जे ए पर्यंत आत्मारे पुनर्जन्म पाई नाई से अनुग्रह विषय बुझी पारिबो नाई। तेणु आज पर्यंत किछि लोक माने ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह को प्रायोरिटी न देई व्यवस्था को ही अधिक गुरुत्व दियंती। गालाती तार 5 पर्व 4 रे साधु पाउल लेखंती तुंबे माने जेते लोक व्यवस्था द्वारा धार्मिक गणित हेबाकु चाहुअछो तुंबे माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारू विचिन्न होइअछो, तुंबे माने अनुग्रहरु पतित होइअछो। जेते जण व्यवस्था द्वारा व्यवस्था पालन द्वारा जेते लोक एबे पर्यंत धार्मिक गणित हेबा पई जो माने इच्छा करूअछंती से माने ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रहरु पतित होइअछंती। एया पाउल कुहंती। आ गालाती तार 2 पर्व 21 रे पाउल आउरी लेखंती मु ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह को व्यर्थ करू नाही, कारण जदि व्यवस्था द्वारा धार्मिकता लाभ हुए ताहेले ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु भोग करिबा वृथा। एबे पर्यंत जदि मनुष्य ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह को प्रायोरिटी न देई व्यवस्था पालन द्वारा निजको धार्मिक करेबा प्रयास करे ताहेले ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु भोग वृथा। तेणु भाई माने आमे नूतन नियम रे जेहु वाक्य पवित्र आत्माଙ୍କ द्वारा लिखित हुई अछि सेही वाक्य आमे गुरुत्व भाव ध्यान देबा आवश्यक, न हेले आमे पथभ्रष्ट होई जिबा। जेतेबेले जणे मनुष्य निजर पाप पश्चाताप करी मन परिवर्तन करी ख्रीष्टଙ୍କଠାରେ विश्वास करे तार उद्धार हुए एवं से नूतन जीवन सेही ठारू ही आरंभ हुए। कहा द्वारा? ता पवित्र आत्माଙ୍କ द्वारा। आउ सेही नूतन जीवन पवित्र आत्मा ही शिक्षक अटंती। तेणु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा तांकरी आत्मा द्वारा आम्भे माने शिक्षा प्राप्त हेउअछु। एया ही तो नूतन नियम कुआइछि। आमे जानिछे ख्रीष्टଙ୍କ समय रे पारुसी माने, शास्त्री माने, जियोदी माने व्यवस्था को अधिक
ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବି ସଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ବିଧି ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦୋଷରେ ତାକୁ ଦୋଷୀ କରେଇଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରୁଅଛି, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୁଲାଉଅଛି। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରାଗଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦୋଷରେ ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରାଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ପାରୁସୀ ମାନେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନର ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ କରେଇ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ମାରି ହତ କରାଗଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରାଗଲା। ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ 26 ପର୍ବ 22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପୌଲ କହନ୍ତି ଯେ ମୋଶା ଏବଂ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି, ସେଇ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ବୋଲି ଏଠାରେ କହିଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ପୌଲ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟାରେ ପୌଲ ମୋଶାଙ୍କ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ସଫଳ ହେଲା, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏତିକି ନୁହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେତେକ ମତଭେଦ ରହିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଦୁଇ ଜାତି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜାତି ମାନେ। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କେ ସେଇ ସବୁ ମାନି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜାତି ମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗଭୀର ବିଷୟ କି ବାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁ ଉଦ୍ଧାର। ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ, ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପକେଇଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ସୁନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବାଧ୍ୟ କରେଇଲେ। ଆଉ ପୌଲ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ସବୁ ଭୁଲ ଅଟେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ମନା କଲେ। କେତେକ ଜିହୁଦୀ ଭାଇମାନେ ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳେ, ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ମିଳିପାରିବ, ଏଇପରି ମନୋଭାବ ନେଇ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପୌଲ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ସବୁ ମନା କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଘୋର ବିବାଦ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଜେରୁସାଲେମରେ ଗୋଟେ ସଭା ହେଲା। ଏଇ ସବୁର ସମାଧାନ ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ 15 ପର୍ବ 9-10ରେ, ଯେଉଁ ଜୁଆଳି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ବହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ, ସେ ଜୁଆଳି ଆମେ କିପରି ଏମାନଙ୍କୁ ବହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେଇବା, ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର କରିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଓ ଆମର ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ରଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପିତର ଏଇ ସବୁ ସେଇ ମହାସଭାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ର ନିୟମ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା। ସେଇଟା କଣ? ପ୍ରେରିତ ତାର 15 ପର୍ବ 20 ଏବଂ 28ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଶୁଚିତା, ପରଦାର ଶ୍ୱାସରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ରକ୍ତରୁ ପୃଥକ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁ। ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଏଇ କିଛି ଜିନିଷ ମାତ୍ର ମାନିବା ପାଇଁ ସେଇଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଅବଗତ କରାଗଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବାରୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ, ଗାଲତୀ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୁଝେଇ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ବିଜାତୀୟ, ପାଉଲଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେଇ ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନ ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କର ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନାହିଁ। ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହେବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ଗାଲତୀୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 8ରେ ପୌଲ ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ
ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଭାଇମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ ଓଲଟାଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ପୌଲ ପ୍ରଚାର କଲେ ତାର ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପୌଲ ଆମକୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଭରସା ନ କରି ନିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ପାଇଁ ମାନିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଅଭିଶାପ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଉଲ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଅଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଆମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝେଇକି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଇ ସବୁର ଆମେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେବେଳେ ଆସିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଗାଲାତି ତାର 3:17 ଲେଖାଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ରାହମ ଠାରୁ 430 ବର୍ଷ ପରେ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା? ମୁଁ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାଇବଲରେ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସମୟ ଆକଳନ ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା 6:1 ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ବାହାରିଲେ ସେହି ସମୟଠାରୁ ସୋଲୋମନ ଜେରୁସାଲେମରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟ ହେଉଛି 480 ବର୍ଷ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ସୋଲୋମନ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ହେଉଛି 40 ବର୍ଷ। ସେ 40 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ରାଜା 6:1 ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସୋଲୋମନ ଯେତେବେଳେ 4ର୍ଥ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟଠାରୁ ସୋଲୋମନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟ ହେଉଛି 36 ବର୍ଷ। ଆଉ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହୋବୋଆମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟ ହେଉଛି 931 BC। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ABC, ଏଇ 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଟୋଟାଲ କରି ଜାଣିବା, ତାହେଲେ 480, 36 ଆଉ 931 ଇଜକ୍ୱାଲ ଟୁ 1447 BC। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ 1400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିଲେ? ପ୍ରିୟର ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବିଧି ଦେଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ, ଯେପରି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଜେସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ 430 ବର୍ଷ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ସେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋଜେସଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରି ଈଶ୍ୱର ପଠେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଜାକବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ। ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ମିଶର ଦେଶରୁ କିଣାନ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ କୋଡ଼େଇ ଆଣିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଲା, ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସିନୟ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ? ଆମେ ଦେଖୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19:1 ମିଶର ଠାରୁ ବାହାରିବାର 3ୟ ମାସରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ସିନୟ ପର୍ବତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ।
ଯାତ୍ରା ତାର 24:4 ଆମେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେଇ ସବୁ ମୂଷା ଲେଖିଲେ। ସେଇ ସବୁ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ପଠନ କଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 24 ପର୍ବ 7-8 ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକଳ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୂଷା କହିଲେ 24 ପର୍ବ 8 ତାଙ୍କରି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କିଛି ରକ୍ତ ନେଇ ମୂଷା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରକ୍ତ ସେଚନ କରି କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ନିୟମର ରକ୍ତ ହେଇ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଲା ରକ୍ତ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ହତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିବସରେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ମୋଚନ ହେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, କେଉଁ ଫଳକରେ, କେତେ ଥର ଦେଲେ, କିଏ ଲେଖିଲେ, କେତେ ଥର ଲେଖିଲେ? ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ 20 ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ସିନୟ ପର୍ବତରେ ଡାକିଲେ। ସେଇଟାରେ ସେଇ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେଇ 10 ଆଜ୍ଞା 2ଟି ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ ଲେଖା ଥିଲା। ଏଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଆଉ ଲେଖା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34 ପର୍ବ 1 ଏବଂ 1ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଏବଂ ଏଇ 10 ଆଜ୍ଞା ମୂଷାଙ୍କୁ 2 ଥର ଦିଆହେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ 2 ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଦିଆହେଲା ତାହା କ୍ରୋଧରେ ମୂଷା ତାହା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ସିନୟ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ମୂଷା ନିଜେ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଖୋଳି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ 10 ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ ଲେଖି ଦେଲେ। এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34 ପର୍ବରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା 2ଟି ଜିନିଷରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ 10 ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ବାକି 10 ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ସେଇଟା ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକର ଲେଖା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ 7 ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମୂଷା ସର୍ବମୋଟ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ 613ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଇ 613 ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ହଉଛି 10 ଆଜ୍ଞା ଆଉ 603ଟା ହଉଛି ସେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସିନୟ ପର୍ବତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋୟାବ ପଦାକୁ ଗମନ କଲେ ସେଇଟାରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି କେତୁଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 29 ପର୍ବ 1ରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜାଣିପାରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ ଦେଖି ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଟେ? ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଟାଇମ ଲାଇନ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗାଲତୀୟ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 17ରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ମୂଷାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଥିଲା ସେଇ ଭିତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ କେଉଁଠାରୁ? ମୂଷାଙ୍କ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରୁଥିଲା, ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲା। ଗାଲତୀ 3 ପର୍ବ 19ରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ଗାଲତୀ ତାର 3 ପର୍ବ 16-17ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସେଇଠାରେ ପୌଲ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତି। ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପଛକୁ ହିଁ ଦିଆଗଲା। ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ବିଷୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜାତି ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରେ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଗଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମଝିରେ ତା ଅର୍ଥ ମୂଷାଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଅବ୍ରାହମ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁ ମିଳିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପରି ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂସାରରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଗାଲାତି ତାର 3:21-22 ଲେଖାଇଛି, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହ ବିରୁଦ୍ଧ? ତାହା କେବେ ହେ ନ ହେଉ। କାରଣ ଯଦି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଳକ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପାପର ଅଧୀନ ବୋଲି ଗଣନା କରିଅଛି। ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ପାପର ଅଧୀନ ବୋଲି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗଣନା କରାଇଛି। ଏଇଟା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କାରଣ ଦିନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ହିଁ, ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପାପର ଅଧୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଦିଆହେଲା? ଯଦି ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆ ହେଇନଥିଲେ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିନଥାନ୍ତେ? ନା ଭାଇମାନେ, ବିନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଜର ପାପ ନିଜର ଭୁଲକୁ କେବେ କିଏ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ ରୋମୀ ତାର 7:7 ପାପ କଣ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ମୁଁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ପାପ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଏଇ ସବୁ ପାପ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଅନେକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେଇ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ, ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କଲେ, ତେଣୁ ବ୍ୟଭିଚାର କାମର ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଲା। ସେମାନେ ନରହତ୍ୟା କଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ନରହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଲା। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ, ତେଣୁ ମିଥ୍ୟାର ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଲା। ତା ଅର୍ଥ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ କାମକୁ ଦେଖି ସେଇ ମନ୍ଦ କାମର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:8-9 ଲେଖାଯାଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାପିତ ନ ହୋଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଓ ଅବାଧ୍ୟ, ଅଧାର୍ମିକ ଓ ପାପୀ, ଅଶୁଚି ଓ ଧର୍ମଦେଶୀ, ପିତୃହନ୍ତା ଓ ମାତୃହନ୍ତା, ନରହନ୍ତା, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ପୁମୈଥୁନକାରୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଚୋର, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟା ଶପଥକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷାର ବିପରୀତରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଥାଏ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଯେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ପୌଲ ଏଠାରେ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଲା, ଯେ ଏଇ ସବୁ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏଇ ମନ୍ଦର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଲା। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିକି ଆସୁଥିଲା। ଗାଲାତି 3 ଆଉ ରୋମୀ ତାର 6:14 ଲେଖନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ପରେ ଆମ ମନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶେଷ ହୋଇଗଲା କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋପ ହେଇଗଲା କି? ନାହିଁ ଭାଇମାନେ, ଏଇଟାରେ ପୌଲ ଲେଖନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନାହୁଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଏବେ ଆମେ ନାହୁଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଟୁ। ପୌଲ ଲେଖନ୍ତି ରୋମୀ ତାର 3:31, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋପ କରିଅଛୁ? ତାହା କେବେ ହେ ନ ହେଉ, ବରଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ। ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୌଲ ଆମକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟୁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନାହୁଁ ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋପ ହେଇଗଲା କି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶେଷ ହୋଇଗଲା କି? ଏଇଟାରେ ପୌଲ ଲେଖନ୍ତି ନୁହଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋପ କରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5:17 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି ଏହିପରି ଭାବ ନାହିଁ।
ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ ବରଂ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ନ ଆସି ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ଆଉ 18ରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ନ ପାଇବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଏକ ମାତ୍ରା କି ଏକ ବିନ୍ଦୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖାଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଅଛି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋପ ହେଇନାହିଁ କି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରୋସେସକୁ ହାଲୁକା କରାଯାଇଅଛି, ଭାରଟା ଉଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ସଫଳ କରିବା ବଦଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଟା ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ, ତେଣୁ ଆମ ଜାଗାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ରୋମୀ ତାର 8:3ରେ, ଯେଣୁ ଶରୀର ସକାଶେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଲିଖିତର ଅର୍ଥ ହେଇ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ପାଳନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କଲା ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନର ଦଣ୍ଡ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଗ କଲା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଲେଖାଯାଏ, ତା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାପମୟ ଶରୀର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପାପ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରି ଶରୀରରେ ପାପକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବା ଦ୍ୱାରା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଶରୀରରେ ଥିବା ହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ସାଧନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ନିଜେ ବହନ କଲେ, ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରୁ। ଏଇ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନାହୁଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସେବେଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନାହୁଁ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି, ନୁହଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଜାଗାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଧୀନରେ ଥିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି ସେଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଭିତରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଧୀନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ରୁହେ ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିହୁଦୀ ଭାଇମାନେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ଚାଲି 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 ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, କେଉଁ ସାଇଡରେ ଚାଲିବ ଆଉ କେଉଁଠି ରେଷ୍ଟ ନବ, ଏମିତି କେତେକ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନିକି ଚାଲିଲେ ହିଁ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ସେଇ ଲୋକ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଶକ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଚାଲି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଆସିଲା ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ନିଜେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୌଣସି ଗାଡିର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଆସିଲା ସେଇ ଗାଡିରେ ଚଢିବା ପାଇଁ ସେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲା, କାରଣ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଗାଡି ମତେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ। ତେଣୁ ସେଇ ଗାଡିର ଯୋଉ ଚାଳକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ସେଇ ଗାଡି ତା ପାଖରେ ରଖିଲା ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ସେଇ ଗାଡି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ସେଇ ଗାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେଇ ଲୋକ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସହରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ଗାଡିର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଭିତରେ, କେଉଁ ସିଟରେ ବସିବ, କେମିତି ସିଟ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବ, ଗାଡି ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, ସେଇ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାଇ ସେ ଗାଡି ଭିତରେ ପଶିଲା, ସେଇ ଗାଡିର ସମସ୍ତ ନିୟମ ସେ ପାଳନ କଲା।
କଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ସେ ପାଳନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ ଲୋକ ଗାଡି ଭିତରେ ଅଛି। ସେ କେମିତି ରାସ୍ତାର ନିୟମ ପାଳନ କରିବ? ଯଦି ରାସ୍ତାର ନିୟମ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ସେ ନିଜେ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ଗାଡିର ଅନୁଗ୍ରହ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର କାମ ଗାଡି ଭିତରର ଯେତିକି ନିୟମ ସେଇଟା ହିଁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେଇଟା ଗାଡି ହିଁ ପାଳନ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଲାଇନରେ ଚାଲିବାର ଅଛି, କିପରି ଚାଲିବାର ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ଗାଡି ହିଁ ସେଇ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ସଫଳ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେଇ ରାସ୍ତାର ସାଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ସଫଳ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇକି ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସଫଳ କଲେ। ତେଣୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ସେ ଆଉ ନିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୁଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାନିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯେପରି ଗାଡି ଭିତରେ ଗାଡିର ଯୋଉ ନିୟମ ଜଣେ ଲୋକ ମାନିବାର ଅଛି, ସେହିପରି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ରହିଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏଇ ନୂତନ ନିୟମରୁ ବାହାରି ଯଦି ନିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। ଗାଲାତି 5:4 ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୋଇଅଛ। ତେଣୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେପରି ସେଇ ଭାଇ ଗାଡି ଭିତରେ ରହି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଗାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେହିପରି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ପାଇପାରିବା, ସେଇ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଭାଇ କେବଳ ସେ ଗାଡି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ରାସ୍ତା ଲୋପ ହେଇଗଲା କି? ରାସ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କି? ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ। ରାସ୍ତା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛି। ରାସ୍ତା ଦେଇକି ହିଁ ଗାଡି ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଗାଡି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥକୁ ସୁବିଧା କରାଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭାଇମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇକି ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସଫଳ କଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହନ କଲେ। ଆମର କାମ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ରହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସକଳ ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନାହୁଁ, ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟୁ। ଆଉ ଗାଲାତି 5:18 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅ, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏବେ ଅଛୁ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାହାରେ ଥାଏ, ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ହିଁ ଅଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ, ସେ ସଂସାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିମ୍ବା ମଜେସଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିମ୍ବା ପରମ୍ପରାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ହିଁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ, ସେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ, ସେ ଫ୍ରି। ତେଣୁ ଜନ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ 8:32, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି, ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ନୂଆ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବ ଭାଇ, ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବନିଅଛୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଏହା ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ତେଣୁ କଲୋସି 1:16 ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ପାଇଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ।
ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଫଳ କଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇ କିପରି ଆସିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଲେବି ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପର୍ବମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ପର୍ବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ଆମେ ଜାଣୁ ମେଷ ଶାବକକୁ ବଧ କରାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଏହାର ସାଦୃଶ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ହତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 5 ପର୍ବ 7ରେ ପାଉଲଙ୍କ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜାଣୁ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ପର୍ବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା, ସେ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଏହି ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ପର୍ବ ସମୟରେ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ ଫଳର ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 15 ପର୍ବ 20 ପଦ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଫସଲ ଅମଳ ପର୍ବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁ। ଏହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମ ଏହି 3ଟି ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ତୁରିଧ୍ୱନି ପର୍ବ, ଷଷ୍ଠ ହେଲା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିବସ, ସପ୍ତମ ହେଲା ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ। ଏହି 3ଟି ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ପତ୍ରକୁଟି ପର୍ବ, ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କୌଣସି ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଶୁଚି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ପତ୍ରକୁଟି ପର୍ବର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିବସ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିବସରେ ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷକରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପାପ ଦୋଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅଛି, ସେଇ ସବୁରୁ ସେମାନେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଆନ୍ତି। ସେହି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଏହି ପତ୍ରକୁଟି ପବିତ୍ର ପର୍ବରେ ସେମାନେ ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ତୁରିଧ୍ୱନି ପର୍ବ ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ତୁରିଧ୍ୱନି କରାଯାଏ। ତୁରିଧ୍ୱନି କରିବାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରି ଆସ ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ପାଅ। ଏହି 3ଟି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ। ତାହା କେମିତି? ତୁରିଧ୍ୱନି ପର୍ବ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ଜୋନ୍ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିବସ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ପଠନ କରୁ, ଯେପରି ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ପାପୀ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ। ତାପରେ ଆସେ ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ। ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବର ସାଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୁଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଏ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସହଭାଗୀ ହୁଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସହଭାଗୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୁଁ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ସେଇ ଗୃହ କ'ଣ? ସେଇ ଗୃହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସଫଳ କଲେ। ସେଇ ସବୁ ଆମେ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେ। ଆମେ ପାଳନ କରିବା ବଦଳରେ ସେ ସମସ୍ତ ସଫଳ କଲେ। ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ଫେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଭିତରେ ରହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ମୋର ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ପାହାଡ଼ ଉପଦେଶରେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେଇ ଆଜ୍ଞା ହିଁ ପାଳନ କରିବାର ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଛୋଟ ଥାଏ, କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଥାଏ? ବାପା ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ବାପା ମା ମାନେ ଶିଖନ୍ତି କେଉଁପରି ବ୍ରଶ କରିବ, କେବେ ଗାଧେଇବ, କିପରି ନିଜକୁ ସଫା କରିବ, କେଉଁ କାମ ମନ୍ଦ, କେଉଁ କାମ ଭଲ, ସବୁ ବିଷୟ ବାପା ମା ହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ୍କ ହୋଇଯାଏ, ବୁଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ,
से निजकु जाने सेही समय आउ बापा मांकर अधीन कि व्यवस्था अंडर से रहिबो नाही कारण से निजे जानिबो केतेबेले गाधेबो केतेबेले ब्रश करिबो कौन मंद कौन भल से निजे जानिबो तेणु से बापा मां को व्यवस्था अधीन से मुक्त हुई अछि किंतु जदि एमिति व्यक्ति थाए जे बड़ हेला परे मध्य वयस्क हेला परे मध्य से निजको बुझी पारे नाही निजको जानी पारे नाही ताहेले सेते पर्यंत से बापा मां को अधीन व्यवस्था रे ही से अछि कारण से निजे बुझे नाही से बुद्धि पाई नाही एई प्रकारे जेते लोक व्यवस्था रे अधीन रे अछंती व्यवस्था को एया करू नाही सेया करू नाही मंडोडी को एया करू नाही सेया करू नाही बापा मां कोंती एया करू नाही सेया करू नाही किछि ना किछि व्यवस्थार शिक्षक अधीन रे आमे अछु किंतु जेतेबेले लोक निजर पाप पश्चाताप करी मन परिवर्तन करी ख्रीष्टंको निकट को विश्वास करे समर्पित हो जाए ख्रीष्टंको आत्मा द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा आंभ मान नुआ जीवन दिए सेतेबेले मनुष्य आउ बाहर व्यवस्था शिखई पारिबो नाही से मुक्त हो जिवो केवल पवित्र आत्मा ताकू गाइड करिवो केउ काम मंद केउ काम भलो केतेबेले केउ काम करिवो सेही सब पवित्र आत्मा ताकू शिक्षा दबो तेणु ख्रीष्ट जीशु कहले तुम्बे माने सत्य ज्ञात हबो सेही सत्य तुंब मानकू मुक्त करिवो किंतु जेउ लोक जदि ए पर्यंत ख्रीष्ट परिवार जन्म हेइकी मध्य से ख्रीष्टंकू जानि नाही ख्रीष्टंकू पाई नाही निजे पश्चाताप करी नाही नूतन जीवन पाई नाही ता जीवन रे उद्धारर महत्व को से अनुभव करी नाही ताहेले एबे पर्यंत से व्यवस्थार अंडर रे ही अछि संसारर व्यवस्था हो ट्रेडिशन हो मनुष्यर शिक्षा हो कौनसी ना कौनसी सांसारिक विषयर अंडर रे ही अधीन रे से अछि किंतु जेतेबेले जणे लोक ख्रीष्ट जीशुंक ठारे प्रवेश करे तांको अनुग्रह रे रहे से आउ व्यवस्थार अधीन नुह किंतु आत्मा को अधीन रे सी अछि गालाती 5:22-23 अनुसार से आत्मा को फड़ एई फड़ माध्यम रे से ता जीवन अतिबाहित करिवो तेणु भाई आमे देखिलु गालाती तार 3:19-25 रे सेटारे लेखा आइछि व्यवस्था काहे कि दत्त हैला जेउ व्यक्ति को लक्ष्य करी दिया हैला अर्थात ख्रीष्टन को जेउ लक्ष्य करी कि दिया हैला से ख्रीष्ट न आसीबा पर्यंत इस्राएल मान को गाइड करिबा पाई से मान को सिखेबा पाई व्यवस्था दत्त हैला तेणु जेतेबेले सेही विश्वास आसिला जेतेबेले ख्रीष्ट आसिले आमे आउ सेही व्यवस्थार अधीन रे नाहु आमे मुक्त हुई अछु तेणु व्यवस्था पालन करिबार वैलिडिटी होउची ख्रीष्टंको अनुग्रह पाइबा पर्यंत किंतु ताहा नुह जे व्यवस्था लोप होई जायची नुह व्यवस्था ता हिसाब रे ईश्वर सफल करिवे आसीबा समय मध्य व्यवस्था अनुसार सफल करिबार अछि कारण जेउ व्यवस्था दिया हैला सेहा सब कोन ता स्वर्गर विषयर दृष्टांत गुड़िक स्वर्गर जेउ दृष्टांत जेउ सेवा कार्य तार छाया औजी व्यवस्था आमे या देखि परिबा एब्री तार 8:5 रे कलसी तार 2:17 रे मध्य लेखा जाए से सब आगामी विषय छाया मात्र किंतु वास्तव विषय ख्रीष्ट अर्थात 16 रे लेखा जाए अतएव भोजन पान कियोबा पर्व प्रतिपद अबा विश्राम बार संबंध रे केई तुंब मानकु विचार न करू अर्थात विश्राम बार पाई आउ व्यवस्था पालन पर्व पाई के तुंब मानकु विचार न करू सेई सब आगामी विषयर छाया मात्र माने शेडो आगामी समय रे से गुडा को छाया मात्र तार अर्थ सफल हबो आमे सफल करि परिबा नै सेटा ईश्वर सफल करिवे किंतु वास्तव विषय ख्रीष्ट आमर काम होउची मुख्य जिनस ख्रीष्टंको वाक्य पालन करिबा तांकर वाक्य रे ध्यान दबा तांकोटारे संपूर्ण रूपे विश्वास करिबा आम हृदय होउची ईश्वरंकर मंदिर तेणु जेतेबेले आमे ईश्वरंको सेवा करू हृदय सहित ख्रीष्टंको नाम रे आमे ईश्वरंको सेवा करू हृदय रे विश्वास नाय हृदय रे प्रेम नाय हृदय रे ख्रीष्ट नाय किंतु रविवार शनिवार सोमवार किंबा गुरुवार एमिति गिर्जा करिकी खाली उपासना करिवो लाभ कोन मुख्य विषय होउची ख्रीष्ट आम मानकु हृदय रे रहिबा आवश्यक तांकोटारे संपूर्ण विश्वास करिबा आवश्यक तांको वाक्य सब पालन करिबा आवश्यक आपणकर सप्तम प्रश्न व्यवस्था पालन करिले केवल आशीर्वाद अछि ना अभिशाप प्रियर भाई व्यवस्था दुईटी विषय उपरे निर्भर करे आमे देखु द्वितीय विवरणी 30:1 आउ द्वितीय विवरणी 30:19-20 देखु जे व्यवस्था दुईटी विषय उपरे निर्भर करे प्रथम एला आशीर्वाद द्वितीय विषय एला अभिशाप ताले आशीर्वाद किए पाइबो जे व्यवस्थार वाक्य माने पालन करे से आशीर्वाद पाइबो से दीर्घजीवी हबो
ସେ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସେ ବାସ କରିବ ସେଠାରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅମାନ୍ୟ କରିବ, ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇବ। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଅଛି, କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କଲେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହା ହିଁ ଅଭିଶାପ। ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ରାମବାର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଲଙ୍ଘନ କଲା, ପଥର ମାରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଯିଏ ଜଣକୁ ବଧ କଲା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଯିଏ ଚୋର କଲା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ, ଏଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ତ ଅଭିଶାପ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 27:26 ଏବଂ ଗାଲାତି ତାର 3:10 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଠନ କରିବା, ଆମେ ପାହୁ ଯେ ସେଇଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକଳ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ସେଇ ସବୁ ଯିଏ ଯଦି ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ, ଅଭିଶପ୍ତ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେତିକି 613ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଲା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନ କରିକି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଲଙ୍ଘନ କଲୁ ତାର ଅର୍ଥ ତମେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କଲା ଅଭିଶାପ ପାଇବ। ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲା ସେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରିବ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 27:26 ଏବଂ ଗାଲାତି 3:10 ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ସେଇ ସମସ୍ତ ଯଦି କିଏ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ। ତାର ଅର୍ଥ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 613ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଲା ସେଇ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି କିଛିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହିଁ ହବ। ତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରିବାର ଅଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ହଉ କି ବିଜାତି ହଉ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଟା ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିଲା। ଲେଭି ମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଆବଶ୍ୟକ, ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିବସ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହିପରି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଶନିବାର ଦିନକୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ରୂପରେ ପାଳନ କରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମାନିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଗିର୍ଜା କରୁ ଏଇଟା ବିଶ୍ରାମ ବାର ନୁହଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ରବିବାର ଦିନ ନୁହଁ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିପାରେ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କଲା। ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲା। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ହଉ କିମ୍ବା ବିଜାତି ମାନେ ହଉ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନର ଦୋଷୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି, ତାହାର ବେତନ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ପାଇବାର ଦଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ନିଜେ ବହନ କଲେ। ସେଇ ସବୁ ଅଭିଶାପ ସେ ନିଜେ ପାନ କଲେ। ଆମ ବଦଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନ ପାଇଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛୁ, ରକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଷୟ ସବୁ ଆମ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପୌଲ କହିଅଛନ୍ତି, ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୋଇଅଛି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଲାତି ପୁସ୍ତକ 3:14 ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅଭିଶାପ ସେ ଭୋଗ କଲେ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭରସା କରେ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବେ ନାହିଁ, ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଅଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛି, ସେ ନିଜ ପାପ କ'ଣ ସେ ବୁଝିଅଛି ଆଉ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛି, ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଲନ୍ତି, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ଭରସା କରିବ। କାରଣ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତ ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିନା ଆମ୍ଭେମାନେ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧୀନରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତର ବିଷୟ। ପୌଲ ଲେଖନ୍ତି 1 କରନ୍ତି 15:56 ପାପର ବଡ଼ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ କାମ କରେ ସେଇଟାରେ ପାପ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଏ ଜଣକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ଥାଏ ତା ପାଖରେ ପାପ ଆଉ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପବିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ପାପୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପବିତ୍ର ତେବେ ପାପୀ ଲୋକ କେମିତି ପାଳନ କରିବ? ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୌଲ ଲେଖିଥିବା 5ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ 5 ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କେତେବେଳେ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋମୀ ତାର 7 ପର୍ବ 23-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖେ, ତାହା ମୋର ମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ଆଉ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମୋତେ ସେଥିରେ ବନ୍ଦୀ କରିନିଏ। ଏଠାରେ ଦେଖ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମେନସନ ହେଇକି ଅଛି 24ରେ, ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ, ମୋତେ ହେଇ ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? 25ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଅତଏବ ମୁଁ ନିଜେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାସ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାପ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାସ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ସେ ଜାଣେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ରୋମୀ ତାର 7 ପର୍ବ 12 ଏବଂ 14ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ଉତ୍ତମ, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ। ତାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ। ଆଉ 14ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଆତ୍ମିକ ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାରୀରିକ ପାପର କ୍ରୀତଦାସ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶାରୀରିକ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣେ, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ପ୍ରୟାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଅଛି ସାଂସାରିକ ଶାରୀରିକ, ସେଇ ଦେହ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦଣ୍ଡ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ତା ଶରୀରରେ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏହି ବିଷୟ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉଥରେ ଏଇଟା ଡିଟେଲ ହେଇକି ପଢିବେ, ରୋମୀ ତାର 7 ପର୍ବ 7-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସବୁ ଡିଟେଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନମ୍ରତା ସହିତ ଏଇ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଇ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ 24ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ, ମୋତେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ? କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ? ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇବା ମନୁଷ୍ୟ, ତାହା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଆସିଅଛି। ସେ ନିଜେ ପାପରୁ ବାହାରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆସିଯାଇଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପାପ ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦିବାର ଅଛି। ଯେପରି ଏଠାରେ 24ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ, ମୋତେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଏହିପରି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ପଶ୍ଚାତାପ ଆସିବାର ଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଫେରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦଣ୍ଡ ତମ ପାଖରେ ଲାଗୁ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଏ ରୋମୀ ତାର 8:2ରେ, କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି।
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ହେତୁ ଯେଉଁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନର ଦୋଷର ଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେଇଠାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ପାପୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରିବ କି? ପାପୀ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରିବ ଭାଇ? ସେ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖାଇଛି ରୋମୀ 8:7-8 ଯେଣୁ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଶୀଭୂତ ନୁହଁ, ପୁଣି ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଏଠାରେ ଅସମ୍ଭବ ଲେଖାଇଛି। ଜଣେ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ସାଂସାରିକ ମାନେ ଏଠାରେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଶତ୍ରୁତା। ଏଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଠନ କଲୁ ରୋମୀ ତାର 7:7-25 ଯାଏ, ଜଣେ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ ପାଳନ କରିବି ବୋଲିକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସବୁ ଦଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଇଛି। ତେଣୁ ରୋମୀ ତାର 8:7 ଲେଖାଇଛି, ଯେଣୁ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଶୀଭୂତ ନୁହେଁ, ପୁଣି ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ରୋମୀ ତାର 6:14 ପୌଲ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଏବେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ସେ ପାପୀ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବ କେମିତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 30:1-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଇଟାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତମେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନିବ, ତମେମାନେ ଜୀବନ ପାଇବ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ। ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାସ କରିବ, ସେଇ ଦେଶରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଆଉ ମଙ୍ଗଳରେ ବାସ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଲେଖାଇଛି, ଏଇଟା ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନ, ସଂସାରରେ ସୁଖ ପାଇବା ଜୀବନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ସବୁ ପାଇବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦାନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜୀବନ, ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସାଂସାରିକ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିଛି ସମୟ ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏଇ ସଂସାରର ବିଷୟ ନୁହଁ, ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। 2 କରନ୍ତି 4:18 ପୌଲ ଲେଖନ୍ତି, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ସଂସାରର ଜୀବନ, ଧନ, ସମ୍ମାନ, ଦୀର୍ଘାୟୁକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। এইগুড়াক ক্ষণস্থায়ী ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଗାଲାତି 6:8 ପୌଲ ଲେଖନ୍ତି, ଯେଣୁ ଯେ ଆପଣା ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଣେ, ସେ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷୟଣୀୟ ଶସ୍ୟ କାଟିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଣେ, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟିବ। ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଧନ, ସମ୍ମାନ, ଭଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେଇଗୁଡାକ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ এইগুଡାକ ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିଛି ଲାଭ ନୁହଁ। ଏହିପରି ଉପାସକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସଂସାରର ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟ ଶସ୍ୟ ରୂପ କାଟିବେ। ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଲକ୍ଷଣ ଏହା ହିଁ ଭାଇମାନେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ, ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କର, ଏହି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସେହି ସଂସାର ବିଷୟରେ ଗୋଟିକରେ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କେବଳ 33.5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ପିତର, ଜନ୍, ଜାକୁବ,
ଏମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିଲେ, ନିଜର ଜୀବିକା ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କଲେ। ଯକ୍ଷ ନିଜର ଅନ୍ୟାୟ ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲେ, କିଛି ନା କିଛି ସେମାନେ ନିଜର ସାଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ହରେଇଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଘର ନଥିଲା। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଲ ଏହି ସବୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିପରି ଫଲୋ କଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପରମ୍ପରାଗତ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲା, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଗା ନଥିଲା। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, କାରଣ ଏଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ସଂସାରର ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାଇ, ସଂସାରରେ ଏହିପରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ, ନିଜର ଶରୀରର ଭୋଗାବିଳାସ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ, ଆପଣ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆପଣ ତାହା ମନୋନୀତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉପକାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଉଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦିଆଯାଇଅଛି, ସେହି ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣେ ତାହା ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ, ବିଶ୍ୱାସ ସହ, ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।